سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه ذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين صوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أرواح ساداتنا العلويين وجميع الله الصالحين سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا المقدم محمد بن عبد العلوي وأصولهم وفرعهم ثم إلى روحي خصوصا الإمام شيخ الإسلام محمد الغزالي بن عبد العزيز بن زين الدين المعبري المليبري وأصولهم وفرعهم أن الله سبحانه وتعالى إذا غشاهم برحمة سكن الجنة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum bapak, kaum ibu, remaja Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibul bait Bapak Haji Mukhlis, Ibu Hajah Juju. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ta'lim yang mulia ini untuk sama-sama melanjutkan ta'lim kita di dalam membaca kitab Irsyadul Ibad. Malam hari ini pembahasan masih tentang babu salatil Jum'ah. Bab yang menjelaskan tentang salat Jumat dan fadailnya, keutamaan-keutamaan salat Jumat. Alhamdulillah. Di antaranya dikatakan di sini wa Ahmad wa Abu Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri man ightasala yaumal jumu'ah wastaka wa massa min thibin in kana indahu wa labisa min ahsani thiyabih ثم خرج حتى يأتي المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينهما wa bainal jumu'ati allati qablaha, ya. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, yaitu sunnah ghasli yaumil jum'ah, mandi sunnah pada hari Jumat. Mandi sunnah pada hari Jumat ini yadkhulu waqtuhu, ya, bitulu'il fajri, masuk waktunya dengan terbit fajar. Artinya dari subuh kita sudah boleh mandi sholat Jumat, mandi sunnah hari Jumat, dari mulai subuh udah masuk. Tapi afdalnya inda iradatir rawahi ilal masjid, ketika ingin pergi ke masjid sunnahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula. Allahu akbar. La ilaha illallah. Naam. Man ightasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ya. Wastaka, dan dia bersiwak, ya.
Wa massa min tibin, dan menyentuh daripada wewangian atau minyak wangi. Artinya barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandi sunnah Jumat, wastaka, dan bersiwak. Bersiwak ini bisa ketika mandi hadas, mandi Jumat, ya, bersiwak, atau setelah mandi. Atau misalkan dia pakai sikat gigi dengan niatan bersiwak hari Jumat, dapat pahala. Ya, habis mandi dia pakai sikat gigi pakai odol. Niatnya apa? Bersiwak hari Jumat, dapat pahala. Wa massa min tibin, dan menyentuh daripada wangian, artinya minyak wangi. Memakai minyak wangi. Ya. Baik itu di tangan maupun di baju, yang penting dia menyentuh minyak wangi. In kana indahu, jika dia memiliki minyak wangi tersebut. Wala bisa min ahsani thiyabihi, dan dia memakai daripada pakaian yang paling baik, pakaian yang paling bagus yang ia miliki. Ya, pakai baju yang bagus, bahkan dikatakan disunahkan lubsul bid, memakai pakaian yang berwarna putih pada waktu sholat Jumat. Jadi kalau orang sembahyang Jumat pakai baju berwarna, ya, sholat Jumat pakai baju berwarna, mau hijau, mau biru, mau kuning, ya, ini khilaful aula, ya, menyalahi yang utama. Karena yang utama ini pakaiannya warna putih, pakai peci putih, ya, pakai koko putih, sarungnya ya juga kalau bisa warna putih, atau pakai gamis, pakai gamis warna putih. Ini afdol, ini aula. Kalau pakai baju warna boleh, nggak apa-apa, tapi khilaful aula, menyalahi yang utama. Ada juga yang mengatakan khilaful aulanya ini binisbati lil ma'mumin, kalau dilakukan oleh para makmum. Kalau khatib atau imam makruh pakai baju berwarna. Khatib, ya, khatib imam sangat ditekankan pakai pakaian warna putih. Ya. Mau pakai gamis, mau pakai baju koko, ya minimal bajunya, misalkan sarungnya nggak berwarna putih, ya, minimal baju kokonya warna putih, pecinya warna putih. Kenapa? Karena ahabbu thiyabi indallahi al-bayab. Sebaik-baiknya, ya, ahabbu thiyab, yang paling disukainya pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berwarna putih. Jadi Allah suka kalau kita pakai baju warna putih. Ahabbu thiyab indallahi al-bayad. Jadi apalagi hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat ini disunahkan kita pakai pakaian putih. Berbeda dengan Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha disunahkan pakai baju berwarna. Ya, pakai baju berwarna, bukan warna putih. Sembahyang Id pakai baju berwarna. Mau merah, mau hijau, mau biru. Itu sunnahnya begitu, ya. Jadi dikatakan di sini wala bisa min ahsani thiyabih, memakai pakaian yang paling bagus. Tsumma kharaja hatta ya'tiyal masjidah. Kemudian keluar dari rumah sampai datang, ya, sampai ke masjid. Walam yatakhatta, dan tidak melangkahi riqaban nasi, pundak-pundak orang. Ya, enggak ngelangkahin orang. Ya, artinya kalau kita ini mau maju ke depan,
mau duduk di depan tanpa melangkahi orang, kita datangnya pertama. Datangnya duluan. Jangan datang belakangan, tapi mau duduk di depan. Nah ini, ya nggak boleh mengganggu orang. Orang terganggu nanti. Kecuali kita lihat nih di depan ada soft kosong. Masih ada soft yang kosong, muat satu orang lagi untuk mengisi. Ini nggak apa-apa. Tidak apa-apa dengan niatan mengisi soft yang kosong tadi. Supaya softnya nggak renggang. Supaya softnya rapat. Tapi kalau sudah penuh kita memaksa-maksain, ini nggak boleh. Ya, softnya udah penuh nih, udah nggak ada yang renggang. Kita memaksain masuk, ini makruh, karena mengganggu orang, gitu ya. Tsumma ya'tiyal masjida wa lam yatakhatta riqaban nas, kemudian datang ke masjid tanpa melangkahi pundak orang-orang. Tsumma raka'a, kemudian dia ruku, artinya sholat. Sunnah tahiyatul masjid, ya. Masya Allahu an yarka', sebanyak yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, sebisa mungkin. Misalkan waktunya masih lama, dia mau tambah sholat, silahkan, ya. Mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat yang lain, sunnah mutlak atau sholat sunnah duha sekalian, boleh. Berapa saja, yang penting belum azan pertama. Sholat boleh. Ya, tapi kalau sudah azan pertama, kemudian langsung disusul dengan azan kedua, cuman boleh 2 rakaat saja. Ya. Apalagi kalau khatib sudah naik mimbar. Kita datang ke masjid, khatib sudah naik mimbar. Kita hanya boleh sholat 2 rakaat saja. Nggak boleh nambah. Dan itu pun harus dipersingkat sholatnya. Nggak boleh lama-lama. Ya. Kecuali sebelum khatib naik mimbar. Silahkan Anda sholat beberapa rakaat, boleh. Gitu ya. Tsumma ansata, kemudian diam. Ansata di sini diam, menyimak khutbah yang disampaikan. Idza kharajal imamu, apabila si imam sudah keluar, artinya sudah keluar dari kamar khatib, ya. Kamar khatib. Jadi sebagian masjid ini masih pakai nih sunnah khatib diumpetin di satu ruangan kayak kamar gitu. Nanti kalau sudah giliran waktunya khutbah baru keluar. Ini sunnahnya begitu emang. Tapi sebagian lagi enggak, khatib ya di situ deh, nyampur sama jamaah. Idza kharajal imam falam yatakallam, dan dia tidak berbicara hatta yafrugha, sampai selesai min sholatihi, daripada sholatnya. Jadi kalau hari Jumat enggak boleh ngomong. Dari mulai kapan? Dari mulai khatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian khatib duduk, muadzin mengumandangkan azan kedua. Ini udah nggak boleh ngomong. Sampai kapan? Sampai selesai sholat. Habis sholat baru boleh ngomong. Gitu ya. Hatta yafrugha min salatihi, itu sampai selesai daripada salatnya, kan kana kafaratan lima bainahuma wa bainal jumu'ati allati qablaha, maka yang demikian itu menjadi penebus dosa antara Jumat itu dan Jumat yang setelahnya. Artinya kalau orang berbuat dosa di 7 hari ke depan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar. Dari Jumat ini ketemu Jumat depan, dosanya diampunin sama Allah. Artinya kalau dia berbuat dosa, dosa kecil, diampunin langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
tanpa dia minta ampun. Gitu ya. Gitu. Wal Bazzar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adfarahu wa yaqussu syaribahu yaumal jum'ah. Dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adfarahu, ya, menggunting kukunya, wa yaqussu syaribahu, dan ya menyukur, ya, memangkas syaribahu, kumisnya, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, qabla al-khuruji ila shalah, sebelum keluar salat Jumat. Ya. Jadi kalau kita mau potong kuku, sunnahnya itu hari Jumat. Karena Rasulullah SAW memotong kuku pada hari Jumat sebelum salat Jumat. Jangan setelah salat Jumat, sebelum salat Jumat. Ya, waktu-waktu yang baik untuk motong kuku tuh hari apa? Hari Jumat. Hari apa lagi? Hari Kamis. Ya. Hari Senin. Ini waktu-waktu yang baik untuk motong kuku. Jangan hari Selasa. Hari Rabu itu kurang bagus. Ya, dikatakan dalam hadis, man ya kallama adfarahu yaumal arbi'a fa asabahu wadam fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang memotong kuku pada hari Rabu, kemudian dia terkena penyakit wadam. Apa itu penyakit wadam? Penyakit belang. Tahu penyakit belang? Apa namanya itu penyakit belang? Orang tuh kulitnya putih. Apa itu ya? Kayak model albino kali gitu ya. Jadi dia lama-lama tuh tambah lebar. Nah, itu namanya wabom atau baros. Fala yalumanna illa nafsa. Jangan ya menyalahkan siapapun kecuali diri sendiri. Artinya kenapa kamu ya motong kuku pada hari Rabu? Pernah kejadian satu orang potong kuku di hari Rabu karena dia tahu itu hadis, cuman dibilang ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah riwayatnya, jadi saya nggak pakai. Tetap dia potong kuku hari Rabu. Kemudian kena penyakit itu. Ya karena penyakit itu belum ada obatnya kali sekarang ya. Ya. Akhirnya setelah kena penyakit itu dia nyesal. Sampai dia ngimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kenapa kamu saya larang? Kamu kerjakan. Ya Rasulullah, ini hadisnya enggak sahih. Hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Tapi kata Rasulullah, ini kan suatu hadis. Ya, satu hadis. Jangan lihat riwayatnya sahih atau dhaif, tapi itu hadis dari aku, maka jangan dilanggar. Akhirnya doain sama Nabi kembali lagi seperti semula gitu ya. Ini penyakit belum ada obatnya, maka Nabi Allah Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an ya, wa yubri'ul akmaha wal abrasa. Ya, wa yuhyil mauta biiznillah. Daripada mukjizatnya Nabi Allah Isa alaihissalam, yubri'ul akmaha, menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Ya. Buta dari lahir nih. Kalau orang buta, ya misalkan dia karena penyakit, ya, karena glaukoma atau karena ya penyakit-penyakit yang lain gitu ya, buta masih bisa disembuhkan oleh dokter kan gitu. Tapi kalau orang buta dari lahir buta, ya tunanetra namanya. Emang dari awal nggak ngelihat, dari lahir nggak ngelihat, bukan karena penyakit. Nah ini nggak bisa disembuhkan, hatta ya sekalipun medis saat ini nggak bakal bisa nyembuhkan orang yang buta dari lahir, nggak bisa sampai sekarang.
Kalau orang menyembuhkan misalkan penyakit kebutaan karena glaukoma atau karena penyakit yang lain gitu ya, matanya buta, ini bisa disembuhkan dengan operasi mungkin. Tapi kalau dari lahir nggak bisa tuh, kalau orang tunanetra tuh ya, dia emang dari lahir begitu udah nggak bisa diobatin. Tapi Nabi Allah Isa alaihissalam bisa mengobati orang yang buta dari lahir. Melek. Ya. Wal abroso, dan penyakit tadi ya, penyakit baros atau wabom, penyakit belang atau penyakit sopak, bisa disembuhkan jadi normal lagi sama Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu mukjizat ya, karena kedokteran nggak bisa. Jadi kalau orang motong kuku hari Rabu, naudzubillah bisa kena penyakit baros tadi ya. Hari Selasa juga nggak bagus motong kuku. Tapi kalau motong rambut hari Rabu bagus ya. Berbeda motong rambut sama motong kuku lain. Motong kuku hari Rabu nggak bagus. Motong rambut malahan bagus hari Rabu. Bahkan dikatakan barang siapa yang mencukur rambutnya sampai botak, ya cukur habis selama 40 Rabu, maka dia akan menjadi ulama. Menjadi alim ulama. Tapi 40 kali. Setiap Rabu potong. Misalkan sebulan sekali, udah panjang lagi, botakin lagi, sampai 40 Rabu. Ya, gitu kalau motong rambut. Yang nggak boleh motong rambut itu hari Sabtu tuh, nggak boleh. Ya, makruh. Hari Sabtu sama hari Selasa. Karena hari Sabtu itu, ya, sunnahnya orang Yahudi potong rambut. Jadi orang Yahudi ini kan dia hari besarnya hari Sabtu. Jadi kita menyalahi Yahudi, jangan potong rambut hari Sabtu atau hari Selasa, nggak bagus ya. Kalau potong kuku hari Selasa, hari Rabu dan hari Sabtu itu nggak bagus. Jadi hari yang lain bagus gitu ya. Jadi ada hari-harinya, sama seperti hijamah. Berbekam ya, berbekam tuh hari Selasa jangan, hari Rabu jangan, hari Jumat jangan. Yang bagus hari Senin, hari Kamis. Paling kagak hari Ahad, hari Minggu. Itu kalau kita mau berbekam. Mau bekam, tahu bekam ya, hijamah. Hari Selasa nggak bagus, Rabu nggak bagus, Jumat nggak bagus untuk bekam gitu ya. Jadi ada hari-harinya. Nah. Kemudian wa Tabrani an Abi Darda, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jumu'ah. Dari Tabrani dan dari Abu Darda, inna Allaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna, berselawat ya. Jadi di sini arti berselawat ya, selawat kalau dari Allah itu artinya rahmah. Allah menurunkan rahmat atau merahmati. Wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat merahmati artinya malaikat memohonkan ampun, beristighfar. Ala ashabil amaim, bagi orang-orang yang memakai imamah. Yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Pakai imamah ya. Sunnah hari Jumat. Pakai imamah ya. Makanya kalau kita waktu di sana bolehkan, diizinkan pakai imamah kalau hari Jumat. Pakai nggak apa-apa. Untuk sholat Jumat itu sunnah, ya. Karena akan mendapati rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan istighfar dari malaikat. Wa syaikhani an Abi Hurairah, idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masajidi malaikatun. Dan riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah, idza kana yaumul jumu'ah, apabila ya pada hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjid, maka adalah pada setiap pintu daripada pintu-pintu masjid itu malaikatun, ada malaikat-malaikat yaktubunan nas, yang menulis ya nama setiap orang.
ala qadri manazilihim, sesuai dengan kedatangan mereka. Ya, jadi ada malaikat yang absen. Setiap hari Jumat di setiap pintu masjid ada malaikat yang absen. Nah, siapa dulu yang datang nih? Ala qadri manazilihim, yang mana nyampe duluan. Ya, al awal fal awal, yang awal dicatat. Misalkan fulan datang pertama. Jadi kayak kita ngisi apa? Ngisi buku kedatangan kali gitu ya. Ya, kan kalau kita datang misalkan menghadiri ya rapat atau meeting kan gitu. Kan mengisi apa namanya? Jadwal kedatangan. Nanti dilihat yang pertama siapa datang. Begitu juga malaikat pada hari Jumat dicatat nama orang-orang. Fulan datang duluan. Ya, yang nomor 2 fulan. Ala qadri manazilihim, al awal fal awal. Ya. Ini dicatat bukan cuma dicatat doang, tapi dapat pahala. Ya. Fa idza jalasal imamu tawul suhfa. Apabila imam sudah duduk di atas mimbar, maka dilipatlah ya tulisannya itu. Jadwalnya itu sudah dilipat, sudah selesai. Yang datang belakangan nggak kecatat, gitu ya. Yang datang pas khotib lagi khutbah nggak dicatat namanya. Apalagi yang udah qomat kan gitu. Kan ada yang begitu, ya pas qomat baru datang, baru nongol, itu tuh, ya nggak dicatat malaikat tuh. Jadi kalau sudah imam duduk di atas mimbar, tawussuhufa, ya digulunglah, dilipatlah, ya apa namanya tulisannya tadi. Waja'u yastami'una dzikra, dan mereka datang untuk mendengarkan khutbah. Wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi badanah. Nah ini ya. Dicatat, apa fungsinya dicatat tadi nama-nama orang yang masuk ke masjid untuk sholat Jumat oleh para malaikat. Wa mathalul muhajjir, orang yang pertama kali datang itu ya, kamathalil ladzi yuhdi badanah, seperti orang yang memberikan hadiah atau yang mensedekahkan seekor unta, itu pahalanya. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, fi sa'atil ula kalladzi yuhdi badanah, di saat pertama, di jam pertama. Jadi dikatakan di sini dibagi menjadi berapa? Ya, menjadi 5. Menjadi 5. 5 waktu, 5 jam. Dari mulai tulu'ul fajri, terbit fajar, sampai Jumat. Dibagi 5. Ya, jadi setiap saatnya itu dikatakan sekira-kira 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi 1,5 jam kali 5 jadi berapa tuh? Ya. 1,5 jam kali 5. Jadi 7,5 jam ya. 7,5 jam. Coba kalau kita bagi, misalkan sekarang subuh jam berapa? Taruh 4:30 dah. Ya, taruh 4:30. 4:30 ya subuh sampai jam 6. Kemudian dari jam 6 sampai 7:30, itu jam kedua. Dari 7:30 sampai jam 9, jam ketiga. Dari jam 9 sampai 10:30, jam keempat. Dari 10:30 sampai jam 12, jam kelima. Jadi dibagi 5. Ya. Dibagi 5. Setiap jam, setiap saat itu 1,5 jam. Maka dikatakan orang yang datang di jam pertama, yaitu 1,5 jam pertama. Misalkan subuh 4:30, dari 4:30 sampai jam 6. Itu yang pertama. Kalladzi yuhdi badanah. Pahalanya seperti orang sedekah seekor unta. Jadi kalau kita datang ke masjid sembahyang Jumat di bawah jam 6, terakhir jam 6. Jam 6 subuh nih. Ya, kali ente
habis sembahyang subuh di masjid nggak keluar lagi udah. Sampai Jumat. Orang dulu begitu banyak. Kalau sekarang udah jarang. Zaman dulu orang begitu. Ya, tapi kalau di Masjid Nabawi masih banyak, Masjidil Haram masih banyak. Yang dari subuh nggak keluar lagi dari masjid sampai selesai salat Jumat. Terus ngapain nih? Iktikaf. Dia baca Quran, dia zikir, dia selawat. Dia iktikaf di masjid sampai Jumat. Nah, ini pahalanya yuhdi badanah. Seperti orang mensedekahkan seekor unta. Berapa duit itu unta? 30 juta. Kira-kira segitu. Ya, harga satu ekor unta dewasa ya, badanah ini. Unta dewasa. 30 juta dah. Jadi seakan-akan kita beramal 30 juta. Ya, kira-kira setiap Jumat kita beramal 30 juta bisa nggak? 30 juta. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa, kata ulama begitu, datang aja deh dari awal. Sama seperti kita beramal 30 juta. Itu saatul ula, saat pertama. Ya, kalladzi yuhdi badana. Nah, kemudian tsummal ladzi yuhdi baqarah. Maka setelah itu di atas jam 6 tuh. Ya. Dari jam 6 sampai setengah 8. Kalladzi yuhdi baqarah, seperti orang bersedekah dengan seekor sapi. Seekor sapi berapa? Nah, ini. Berapa satu ekor sapi? 20 juta ya. Nah, 20 juta. Sapi kecil ya. Taruhlah 25 juta. Ya, 25 juta. Gimana tuh? Kita sedekah dengan uang 25 juta. Nah, itu ya. Itu pahalanya. Kalau kita datang di saat yang kedua. Ya, dari jam berapa tadi? Jam 6 sampai setengah 8. Setengah 7. Ya, jam 7. Jam 7 lewat seperempat deh paling akhir. Datang ke masjid sholat Jumat jam 7 kira-kira. Ada nggak seorang? Sekarang nih orang sembahyang subuh dari jam 7. Sembahyang Jumat datang ke masjid dari jam 7. Ada nggak? Masih dikunci. Merbotnya belum datang. Nah, gitu ya. Sampai setengah 8. Kalladzi yuhdi baqarah, seperti yang menghadiahkan atau mensedekahkan seekor sapi. Kemudian summa kalladzi yuhdil kabsha. Setelah itu pahalanya seperti orang yang mensedekahkan satu ekor kambing. Bersedekah dengan seekor kambing. Kabsha, kambing domba. Dari jam berapa tuh? Setengah 8 sampai jam 9. Ya, setengah 8 sampai jam 9 kita datang ke masjid. Sholat Jumat. Ya, nungguin sholat Jumat dari jam terakhir jam 9 lah. Setengah 9 masih bisa. Itu seperti kita pahalanya bersedekah dengan seekor kambing. Berapa seekor kambing? Helu lagi yang jawab. Berapa Hel? 2,5 juta. Itu masih lumayan deh. Ya gitu. 2,5 juta. Itu pahalanya. Nah, kemudian saat yang keempat. Jam berapa? 9 sampai jam setengah 11. Jam 9 sampai setengah 11. Seperti apa pahalanya? Kalladzi yuhdid dajajah. Seperti orang yang bersedekah dengan seekor ayam. Sampai setengah 11 tuh masih ayam dapat. Setengah 11 masih dapat ayam. Kemudian setelah itu apa? Ya, tsumma kalladzi yuhdil baydah. Yang terakhir jam setengah 11 sampai jam 12. Sampai masuk waktu zuhur dah. Seperti orang bersedekah dengan sebutir telur. Berapa duit? 2.000 tuh. Kalau kita ini semuanya ini ashabul baydah katanya gitu kan. Ya, makanya kata guru aneh dulu, ente semua ini ya pemilik telur semua. Ya enggak, pergi salat Jumat jam 11.
Ya, setengah 12, dapetnya telur semua, ceplok telur gitu. Ya, nggak kambing, nggak apa sapi, apalagi unta, telur semua deh. Gitu. Ya datangnya, ya di atas jam 11 kalau kita kan, jam 11 masih sepi masjid, setengah 11 baru pada mulai datang, ya. Nah gitu, ya. Nah, wa Ahmad wa Tabrani anil Arqam innal ladzi yatakhattar riqaban nas yaumal jumu'ah wa yufarriqu baina itsnain ba'da khurujil imam kal jari qusbahu ay am'ahu finnar, ya. Innal ladzi, sesungguhnya perumpamaan orang yatakhattar riqaban nas, yang melangkahi pundak orang-orang. Ya, jadi dia melangkahi orang di masjid waktu sholat Jumat. Ya. Riqaban nas yaumal jum'ah wa yufarriqu baina itsnain, dan memisahkan antara dua orang. Artinya bagaimana? Orang sudah rapat shofnya dipaksain. Ya, dipaksain, kecuali memang ada kekosongan, ada kelonggaran dalam shaf, ini sunnah kita isi. Kan sering banyak tuh di masjid, orang jauh-jauh duduknya, ya kira-kira masih masuk satu orang lagi tapi ya nggak diisi. Nah, ini kita sunnah mengisi, kecuali sudah rapat, dengkul ketemu dengkul, orang duduk begini, dengkul yang satu ketemu dengkul yang sebelahnya. Ini udah rapat namanya. Kalau masih belum ketemu, dengkulnya masih ada jarak, ini masih longgar. Sunnah diisi. Tapi kalau sudah ketemu dengkul sama dengkul, nggak boleh kita lesek, nggak boleh kita masuk ke tengah-tengah. Ya. Karena itu mengganggu orang. Udah sempit disempitin kan gitu. Kecuali masih longgar gitu ya. Ba'da khurujil imam, setelah imam keluar. Artinya setelah imam keluar dan naik mimbar gitu ya. Kal jari qusbahu ay am'ahu finnar. Seperti layaknya orang yang menyeret ususnya di neraka. Nauzubillah, ya. Wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Man takhatta riqaban nas yaumal jumu'ah ittakhadha jisran ila jahannam, naudzubillah. Ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, man takhatta, barang siapa yang melangkahi riqaban nas, pundak orang-orang, pundak orang lain, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, ya di masjid, ittakhadha jisran ila jahannam, sungguh dia telah memesan, ya, jembatan ke neraka jahanam. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh, haram, ya, dosa. Karena itu mengganggu orang, yang ngelangkahin orang. Kecuali kalau kita ini yang pertama khotib, ya, khotib ini disunahkan kita datangnya belakangan. Itu khotib, ya. Kalau yang bukan khotib disunahkan dari awal tuh tadi, ya. Tapi kalau khotib disunahkan datangnya belakangan. Nggak apa-apa melangkahi. Atau kita lihat di depan itu ada shaf yang kosong. Di depan ada shaf yang kosong nih, nggak diisi sama orang. Kita ingin menuju ke shaf itu nggak apa-apa. Nggak dosa. Seperti halnya kalau kita menyalip orang lagi sholat, kan nggak boleh. Orang lagi sholat kita lewat di depannya. Ya, melewati orang lagi sholat ini kan nggak boleh, haram. Ya. Kalau kita ingin mengambil shaf yang di depan yang kosong, harus dengan melewati orang sholat, itu nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Kecuali kita melewati tanpa ada hajat, itu nggak boleh gitu ya. Habis sembahyang kita mau keluar, di belakang ada orang lagi sholat, nggak boleh kita lompatin, kita lewatin. Nggak boleh, kita tunggu sampai selesai. Sekalipun dikatakan
sampai 40 tahun, lebih baik menunggu begitu ya. Nah. Kemudian wa Ahmad wa Abu Dawud an Samurah ahdurul jumu'ah wadnu minal imam fa inna rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhkhara fil jannah wa in dakhalaha ya. Uhdurul jumu'ah, hadirilah salat Jumat ya. Wadnu minal imam, dan dekatlah kamu dari imam. Artinya ambillah shaf yang terdekat daripada imam. Ya, berusahalah untuk berada di shaf yang terdepan, yang dekat dengan imam, dekat dengan mimbar gitu ya. Fa innar rajula, karena sesungguhnya seorang itu la yazalu yataba'ad, selalu menjauh daripada imam. Artinya dia selalu kalau salat itu adanya di belakang. Ya. Salat itu adanya di belakang, lamanya di belakang. Hatta yuakhkhara fil jannah. Ya, sampai nanti dia akan ya dilambatkan di surga. Wa in dakhalaha, sekalipun dia memasukinya. Artinya karena dia sukanya itu belakangan, di shaf yang belakang, nanti masuk surga juga belakangan. Ya, sekalipun dia masuk surga tapi setelah orang-orang lain. Ya, telat masuk surganya. Mau nggak kita telat masuk surga? Kan nggak mau. Kita mau masuk surga itu awal-awal. Gitu ya. Masuk surga awal gitu ya. Kalau masuk surga telat, ya dikatakan kan dalam hadis innal aghniya innal masakin katanya yadkhulunal jannah qoblal aghniya bi khamsmi'at am. Orang-orang miskin itu akan masuk surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Jadi ya, tenggang waktunya antara orang miskin dan orang kaya masuk surga 500 tahun. 500 tahun dulu orang miskin masuk surga, baru setelah itu orang kaya. Di dalam hadis seperti itu. Tapi ada seorang mengatakan, ya kenapa kok orang miskin ini lebih dahulu masuk surga sebelum orang kaya? Ya, biar mereka mempersiapkan surga dulu deh. Jadi dipersiapin dulu buat orang kaya masuk katanya. Ya itulah sih ya. Ada aja yang memang begitu. Nah. Subhanallah ya gitu ya. Naam. Kemudian wa Ahmad wa Ibnu Abbas. Wa mathalul ladzi yatakallamu yaumal jumu'ah wal imam yakhtub. Mathalal khimari yahmilu asfara. Ya. Perumpamaan orang yang berbicara pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah tuh. Jadi enggak boleh tuh. Kita ngomong berbicara tadi ya. Dari mulai khatib naik mimbar sampai selesai sholat kita nggak boleh ngomong. Ya, bukan selesai khutbah sampai selesai sholat. Ya, baru boleh ngomong. Ya, karena dikatakan orang yang berbicara pada hari Jumat ketika imam khatib sedang berkhutbah, masalah himar seperti himar, keldai. Seperti keldai yahmilu asfara yang membawa buku-buku. Jadi kalau keldai ditaikin di atas punggungnya buku-buku, dia bawa tuh buku sama dia. Dia nggak bisa baca. Kama salal himari yahmilu asfara, dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Kan gitu. Perumpamaan orang-orang yang mereka ini membawa kitab Taurat Yahudi. Yahudi kan mereka membawa Taurat, artinya
mereka ini menganut kitab Taurat. Ya, karena kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa ini adalah nabinya orang Yahudi. Makanya Nabi Musa ini orang Yahudi, mereka tidak mau menerima nabi selain Musa. Gak mau. Gak mau. Pokoknya nabi kami Nabi Musa. Nabi kami adalah Nabi Musa. Nabi Isa dia gak mau terima. Nabi Muhammad dia gak mau terima. Tapi bedanya kalau Yahudi katanya mereka mengakui Nabi Muhammad tapi tidak mengakui Nabi Isa. Nabi Isa mereka bilang Nabi Isa ya bukan nabi. Ya. Tapi mereka bilang Nabi Muhammad nabi. Tapi Nabi Muhammad ini nabi buat bangsa Arab. Bukan buat Bani Israel. Kalau Bani Israel tetap nabinya Musa. Begitu. Jadi orang Yahudi mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi bukan buat kami. Buat bangsa Arab. Bangsa Arab nabinya Muhammad, silahkan. Tapi kalau kami jangan kalian paksa untuk bernabi kepada Nabi Muhammad, kami ikuti Nabi Musa. Jadi matsalul ladzina hummilut Taurat, oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah bilang apa? Perumpamaan orang yang mengaku sebagai penganut kitab Taurat summa lam yahmiluha, tapi mereka tidak mengamalkan isi Taurat. Cuman bisa baca. Ya, cuman bisa baca, bisa ngaku-ngaku sebagai penganut Taurat. Tapi mereka tidak mengamalkan isi Taurat. Ya, kama salil himari yahmilu asfaro. Seperti halnya keledai yang membawa buku-buku. Lembaran-lembaran, tulisan-tulisan. Memang dibawa sama keledai. Cuman keledai nggak bisa baca. Nggak bisa memahami arti daripada tulisan yang ada di punggungnya. Apalagi mengamalkan. Itu. Bi'sa masalul ladzina kadzabu bi ayatillah. Sejelek-jeleknya perumpamaan orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mendustai ayat Allah. Ayat Allah ada di Taurat tapi mereka dustakan. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din, kata Allah. Mereka ini beriman dengan sebagian isi Taurat tapi ingkar dengan sebagian yang lain. Kok bisa begitu? Ya karena mereka ingin mengambil yang enak-enak aja. Yang menguntungkan mereka amalkan. Yang merugikan mereka buang. Nah itu nggak boleh seperti itu. Kalau kita ini dalam Al-Quran harus mengamalkan semua isi Quran. Nggak boleh yang enak-enak aja. Ambil yang enak-enak aja, yang nggak enak nggak mau diamalin, nggak bisa gitu ya. Jadi mesti semuanya. Ya kata Allah, udkhulu fil silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh kafah. Jadi enggak milih-milih gitu. Ke Yahudi milih-milih. Yang menguntungkan mereka pakai. Yang enggak menguntungkan, mereka enggak pakai. Ya, tentang Nabi Muhammad, mereka enggak pakai. Padahal ya sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walladzi yaqulu lahu ansit la jum'ata lahu. Dan orang yang mengatakan kepada orang lain, ansit, diamlah kamu. La jum'ata lahu, maka tidak ada Jumat untuknya. Artinya tidak sempurna ibadah Jumatnya, bukan enggak sah. Sah. Tapi enggak sempurna ibadah Jumatnya. Kalau kita berbicara ketika khatib berada di atas mimbar, salat Jumat kita sah. Ibadah Jumat kita sah, cuman kurang. Enggak sempurna. Ada nilai kurangnya di situ. Tidak mendapatkan pahalanya nanti sempurna. Ya, kalau kita berbicara ketika khatib sedang berada di atas mimbar. Bukan Jumatnya enggak sah, tetap sah Jumatnya.
tetap gugur kewajiban Jumatnya, tapi hanya berkurang saja pahalanya, begitu ya. Nah, wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Muadz bin Jabal an Muadz bin Anas. Nah, Rasulullah SAW anil habwa yaumal jum'ah wal imam yakhtubah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dari Muadz bin Anas, Rasulullah melarang orang memakai habwah ya pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Pakai habwah tahu? Nah, habwah begini. Ya. Nah. Apa namanya? Ini namanya habwah ini. Ini kalau semain Jumat nggak boleh begini nih. Itu nggak boleh. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Sekalipun dengan tangan, bukan dengan kain, dengan tangan, apa namanya? Ah, begini nih, meluk dengkul namanya. Ya, duduk dengan memeluk dengkul. Ini nggak boleh nih, sembahyang Jumat begini. Imam lagi khutbah nggak boleh begini. Ya, sebagian orang masih mengamalkan nih. Saya lihat apalagi di masjid-masjid, ya maaf yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sembahyang Jumat begini pada duduk. Nah, ini makruh nih. Ada hadisnya. Ya, nggak boleh. Ya. Pakai kain atau pakai tangan tetap dilarang, ya nggak boleh. Wal imam yakhtub wa ibni Abi Syaibah an Ka'ab qala sadaqatu tudha'afu yaumal jumu'ah, ya. Sedekah dilipat gandakan pada hari Jumat. Ya. Wa ibn Zanjawi anil Musayyib bin Rafi' qala man amila khairana, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan fi yaumil jumu'ah pada hari Jumat, ya, du'ifa lahu bi asyri adhafin fi sairil ayyam, maka akan dilipat gandakan pahala untuknya dengan 10 kali lipat di hari-hari yang lain. Jadi siapapun, ya, daripada kita mengamalkan satu kebaikan, baik itu sedekah dengan harta atau membantu orang dengan tenaga atau menolong orang, ya, pada hari Jumat, maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Ya, kalau dilakukan di hari-hari yang lain selain hari Jumat. Wa man 'amila syarran famitsli dzalik. Dan barang siapa, ya, wa man 'amila syarran, barang siapa yang melakukan satu perbuatan buruk, famitslu dzalika, maka seperti itu juga. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan buruk di hari Jumat, berbuat maksiat, ya, berbuat, ya, mengganggu orang lain, sama dosanya lipat ganda 10 kali lipat. Ya, daripada dilakukan di hari-hari yang lain. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai situ dulu. Naam, qara surat Al-Kahfi, ya. Masalah baca surat Kahfi ini insyaallah minggu depan. Iya. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faj'alna qarabatina fi dinna ma'al qutri anta wa zakar bi wafiqna fi kamli ma tardi galan filan karama warzuqul kulla halan daima wa akhilla adhiya alama nahda bil khair wa nukhfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa ajir rabbi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rasul manun waghfir wastra anta akrama man satar salatullahi taqi syal mustafa min al-haqqi la'ana wal wafa bi kitabin fihi an-nashi shifa wal al-kiram syarafa wa ala sahibil masabih al-qurar Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman nasari fi ridhak wa la ta'alina wa la yansiwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asaka hasbunallahu wa ni'mal wakeel
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Ya perempuan juga berzikir, ibadah.